Good morning, everybody. Calicut University BA English Language and Literature third semester core course Appreciating Prose എന്ന പേപ്പറാണ് ഇന്ന് ലിറ്റ്മാസ്റ്റർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിലാദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പ്രോസ് PPT പ്രസൻറ്റേഷനോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം. ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻസിന് അത്യാവശ്യമായി പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് നേരിട്ട് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഭാഗം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് പ്രോസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് പ്രോസ് എന്നതാണ്. പ്രോസ് ഈസ് എ ഫോം ഓർ ടെക്നിക് of language that exhibits natural flow of speech and grammatical structure. Prose is a form or a technique of language. It is a form or a technique of language that exhibits a natural flow of speech and grammatical structure. Which exhibits a natural flow of speech and grammatical structure. സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറും ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് സ്പീച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു ഫോം ആകുന്നു പ്രോസ്. The word prose is frequently used in opposition to traditional poetry, which is language with a regular structure and a common unit of verse based on meter and rhyme. സാധാരണഗതിയിൽ പ്രോസ് എന്ന പദം പോയട്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. വാട്ട് ഈസ് പോയട്രി? which is a language with a regular structure and common unit of verse based on meter or rhyme. മീറ്റർ റൈം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേഴ്സ് ഫോമിലുള്ളാവുന്നു പോയട്രി. ദെൻ പ്രോസ് ഈസ് റെഗുലർലി യൂസ്ഡ് ആസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പോയട്രി, വിച്ച് ഈസ് common use which has a structure of common unit of verse based on meter and rhyme. Prose in its simplicity and loosely defined structure is broadly adaptable to spoken dialogue, factual discourse, and to topic and fictional writing. Prose in its simplicity and loosely defined structure. Its structure is very simple and loosely defined structure, so it is broadly adaptable to spoken dialogue. Prose is adaptable to spoken dialogue, factual discourse, the discourse which is connected to facts, which is describing facts, which is adhering to facts. So the prose is because the prose is using very simple language. And to topical and fictional writing. Topical and fictional writing means writings which are concentrated on a special topic or fiction. Writing we know, imaginative writing. What is fiction എന്നത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതുള്ളൂ. ഇമാജിനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നരേറ്റീവ് ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുന്നതാണ് ഫിക്ഷൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഫിക്ഷൻ റൈറ്റിങ് ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ്, ഫാക്ച്വൽ ഡിസ്കോഴ്സസ്, സ്പോക്കൺ ഡയലോഗ് എന്നതിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പ്രോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. It is systematically produced and published within literature, journalism, including newspaper, magazines and broadcasting, encyclopedias, film, history, philosophy, law, and in almost all forms of process requiring human communication. And we could see this prose systematically produced in different varieties of literature, journalism, encyclopedias, and so. Some prose contains metrical structure, and the blend of the two formats is known as prose poetry. Some of the prose may contain metrical structure. If you are reading a prose, some prose, it has a metrical structure, and the blend of the two structure, prose and poetry, is known as prose poetry. The form of two structures is blended in one single unit, and it is also called as prose poetry. രണ്ടിനെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്രോസ് പോയട്രി എന്ന് പറയുക. പോയറ്റിക് എലമെന്റ് കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസിനെ പ്രോസ് പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നു. So we can discuss the etymology, how the word derived
എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. The word prose first appears in English in the 14th century. It is derived from the Old French prose, which in turn originates in Latin expression proso oratio, literally straightforward or direct speech. പ്രോസ ഒറേഷ്യോ എന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് വേർഡായിട്ടുള്ള പ്രോസ്, അതിൽ നിന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡായിട്ടുള്ള പ്രോസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഈ ലാറ്റിൻ വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ഓർ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്നാകുന്നു. ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്, സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് എന്ന അർത്ഥമുള്ള പിന്നെ പ്രൊസ റേഷ്യോ എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഫ്രഞ്ച് വാക്കായിട്ടുള്ള പ്രോസ് രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് പ്രോസ് ഉണ്ടായി. സോ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് പ്രോസ് ലിറ്ററൽ മീനിങ് ഓഫ് ദ പ്രോസ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ലിറ്ററൽ മീനിങ് ഓഫ് പ്രോസ് എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. ഓക്കെ, നിങ്ങളതിന് ആൻസർ ചെയ്യണം. കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ ചെയ്താലും മതി. Varieties of prose. There are different types of prose. Which are them? There are 4 distinct types of prose. First, fictional prose. A literary work of fiction. This is the most popular type of literary prose used in novels and short stories, and generally has characters, plot, settings, and dialogue. Fictional prose is first one. A literary work of fiction. It is a literary work of fiction. This is most popular type of literary prose used in the novels. Novel വരുന്നു, short stories, and generally has characters, plot, setting, and dialogue. This prose fiction generally has characters, plot, setting, and dialogue. ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രോസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഫിക്ഷണൽ പ്രോസ്. നോൺ ഫിക്ഷണൽ പ്രോസ്. Prose that is a true story or factual account of events or information is non-fiction. Non-fiction is prose that is non-fictional prose is a prose that is a true story or factual account of events or information. Factual account of events or information which is true is a non-fictional prose. Textbooks, newspaper articles, and instruction manuals all fall into this category. For example, Anne Frank's Diary of a Young Girl. This is one of the example of non-fictional prose. Heroic prose. A literary work that is either written down or preserved through oral tradition but is meant to be recited. ഓറൽ ട്രഡീഷനിലൂടെ വന്ന ഒരു സാധനമല്ല, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൊല്ലലാണ്, ചൊല്ലുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ. ഹീറോയിക് പ്രോയ്സ് ഈസ് യൂഷ്വലി എ ലെജൻഡ് ഓർ ഫാബിൾ. പലപ്പോഴും അത് ലെജൻഡായിട്ട് ഇതിഹാസങ്ങളായി വന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫാബിൾ കഥകളായിട്ട് വന്നതാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനാണ് എക്സാമ്പിൾ ഒഡീസിയസ്. ഒഡീസിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഇലിയഡ് ആൻഡ് ഒഡീസി. ഒഡീസിയസ് അല്ല, ഒഡീസിയാണ്. പിന്നെ ഇലിയഡ് ആൻഡ് ഒഡീസിയിലെ ഇലിയഡ്, ഒഡീസി ഇതൊക്കെ ഇതിഹാസങ്ങളെ, രാമായണ, മഹാഭാരത ഇതൊക്കെ ചൊല്ലുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇത് ഓറൽ ട്രഡീഷനിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമല്ല, നമുക്കറിയാലോ. സോ ദീസ് ആർ ഹീറോയിക് പ്രോസ്. Prose poetry. Poetry written in prose form. This literary hybrid can sometimes have rhythmic and rhyming patterns. This is prose, but it has rhyming patterns and rhythmic and rhyming patterns. French poet Charles Baudelaire wrote prose poems including Be Drunk, which starts off, and if sometimes on the steps of a palace, or the green grass of a ditch, in the mournful solitude of your room. ഇതിലുണ്ടോ ഒരു തരത്തിലുള്ള പിന്നെ റൈമിങ് സ്കീം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് എ പാലസ് ഓർ ദ ഗ്രീൻ ഗ്രാസ് ഓഫ് എ ഡിച്ച് ഇൻ ദ മോൺഫുൾ സോളിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് യുവർ റൂം. അതിലൊക്കെ ഒരു പിന്നെ റൈമിങ് സ്കീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. റൈമിങ് സ്കീം ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം. ഇത് പിന്നെ പ്രോസ് പോയട്രി എന്ന് പറയും. പ്രോസാണ്, പക്ഷേ പോയട്രിയുടെ രൂപത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഫിക്ഷൻ. Fiction generally is a narrative form in any medium consisting of people, events, or places that are imaginary. In other words, not based strictly on history or fact. Fiction generally is a narrative. Fiction is a narrative form
In any medium consisting of people, events, or places that are imaginary, this fiction is consisted of people, events and places that are imaginary ആയിട്ടുള്ള ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ സംഭവങ്ങൾ പ്ലേസസ് ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു നരേറ്റീവാണ്, ഒരു നരേഷനാണ്, ഒരു ആഖ്യാനമാണ്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഓൺ ഹിസ്റ്ററി ഓർ ഫാക്ട്. സ്ട്രിക്ട്ലി ഹിസ്റ്ററിയിലോ അതേപോലെ ഫാക്റ്റോ അല്ല. ഹിസ്റ്ററിയിലെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വന്നേക്കാം, എന്നാൽ കൃത്യമായും ഹിസ്റ്ററി അല്ല അതിലുള്ളത്, ഫാക്റ്റും അല്ല. ട്രഡീഷണലി ഫിക്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് നോവൽസ്, ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ്, ഫാബിൾസ്, ലെജൻഡ്സ്, myths, fairy tales, epics, narrative poetry, plays including operas, musicals, dramas, puppet plays, various kinds of theatrical dances. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓരോന്ന് ഫാബിൾസ്, ലെജൻസ്, മിത്ത്. ഫാബിൾസ് എന്നാൽ ചെറിയ ചെറിയ കഥകൾ, ലെജൻസ് ഇതിഹാസങ്ങൾ, മിത്തുകൾ, ഫെയറി ടെയിൽസ് എന്നാൽ യക്ഷിക്കഥകൾ, എപ്പിക്കുകൾ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ മറ്റൊരുത്. നറേറ്റീവ് പോയട്രി, പ്ലേസ്, ഒപ്പേര ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക്കൽ സാധനങ്ങൾ, മ്യൂസിക്കൽസ്, ഡ്രാമ, പപ്പറ്റ് പ്ലേസ് ഈ പാവക്കളികൾ, വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് തിയററ്റിക്കൽ ഡാൻസസ്. However, fiction may also encompass comic books, comedy പുസ്തകങ്ങൾ, and many animated cartoon, stop motion നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് മോഷൻസ് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പിന്നെ വളരെ മോഷൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ. അനിമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജപ്പാനിലുള്ള ഒരു തരം അനിമേഷൻ്റെ മറ്റൊരു സാധനമാണ്. മംഗ എന്ന് പറയുന്നത് ജപ്പാനിലുള്ള മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു തരം അനിമേറ്റഡ് പിന്നെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഫിലിംസ്, വീഡിയോ ഗെയിംസ്, റേഡിയോ പ്രോഗ്രാംസ്, ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാംസ്, കോമഡീസ് ആൻഡ് ഡ്രാമാസ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഫിക്ഷനാണ്. A work of fiction implies the inventive construction of an imaginary world, and most commonly its fictionality is publicly acknowledged. So its audience typically expects it to deviate in some ways from the real world rather than presenting only characters who are actual people or descriptions that are factually true. A work of fiction implies the inventive construction of an imaginary world. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എൻ ഇമാജിനറി വേൾഡ്, അതാണ് ഫിക്ഷനിൽ സാധാരണ നടക്കുന്നത്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എൻ ഇമാജിനറി വേൾഡ്, ഒരു പിന്നെ ഇമാജിനറി വേൾഡിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നതാണ് വളരെ അതിലുള്ളത്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഇറ്റ്സ് ഫിക്ഷനാലിറ്റി ഈസ് പബ്ലിക്ലി അക്നോളജ്ഡ്. അത് ഫിക്ഷൻ ആണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതൊരു ഫിക്ഷൻ ആണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സോ ഇറ്റ്സ് ഓഡിയൻസ് ടിപ്പിക്കലി എക്സ്പെക്ട്സ് ഇറ്റ് ടു ഡീവിയേറ്റ് ഇൻ സം വേസ് ഫ്രം ദ റിയൽ വേൾഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിയൽ വേൾഡിൻ്റെ അതേപോലെ വരാതെ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അൺറിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാനും ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. rather than presenting only characters who are actual people or descriptions that are factually true. വളരെ ഫാക്ച്വലി ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ആക്ച്വൽ ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് അൺറിയൽ ആയിട്ടുള്ള, കുറച്ച് അൺഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന് ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫിക്ഷൻ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം, ഫിക്ഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വവിഖ്യാതമായ മൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബഷീറിൻ്റെ കൃതി എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം, ആ കൃതിയിലെ വിശ്വവിഖ്യാതമായ മൂക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതൊരു എക്സഗ്രേഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിനങ്ങനെ ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വളരെ കുറച്ചും കൂടെ അതിൻ്റെ നമ്മളുടെ വിചാരിച്ചതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനൊക്കെ ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അങ്ങനെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇമാജിനറി വേൾഡ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ accepts it and they are going through this imaginary world. So short story. What is short story? A short story is a piece of prose fiction that typically can be read in one sitting. ഒറ്റയിരുപ്പിന് വായിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഫിക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോസ് ഫിക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയാം. ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി, ബ്രീഫ് ഫിക്ഷണൽ പ്രോസ് നറേറ്റീവ് that is shorter than a novel and that usually deals with only a few characters. സാധാരണ നോവലിനേക്കാളും ചെറുത്, കുറച്ച് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. It focuses on self-contained incidents and series of linked incidences with the intent of evoking a single fact or a mood.
ഒരു സിംഗിൾ ഇഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇവന്റുകളെ കൊണ്ടുവരിക. അതിലൊറ്റ ഇഫക്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ, ഒറ്റ തരത്തിലുള്ള ചിന്തയെ വരുന്നുള്ളൂ. ഇറ്റ് എൻകറേജസ് ഇക്കോണമി ഓഫ് സെറ്റിംഗ്, കുറച്ച് സെറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കൺസൈസ് നരേറ്റീവ്, ചുരുക്കിയ നരേഷനാണ്. ആൻഡ് ഒമിഷൻ ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് പ്ലോട്ട്, വലിയ പ്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. Character is disclosed in action and dramatic encounter but is seldom fully developed. There may be a disclosure of a character but he does not fully developed. ഒരു മുഴുവനായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവില്ല, ചെറുപ്പം മുതൽ അവസാനം വരെ വരുന്ന മരണം വരെയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ. അങ്ങനൊന്നും ഒരു പക്ഷേ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അയാളുടെ ഒരു ഘട്ടം ആൻഡ് ഹിസ് ക്യാരക്ടർ മേ ബി ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ്. അയാളുടെ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷെ നോട്ട് ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ്. ബിഫോർ ദ 19th century the short story was not regarded as a distinct literary form. 19th നൂറ്റാണ്ട് വരെ അതൊരു ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമായിട്ട് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയെ കണ്ടിരുന്നില്ല. Although it is a modern genre, the short prose fiction is nearly as old as language itself. ഇത് ഇന്നൊരു പുതിയ ജാൻഡർ ആണെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ് ഉള്ളത് മുതൽ തന്നെ ഷോർട്ട് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ കഥകൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Throughout history, mankind has enjoyed various types of brief narratives like just anecdotes, short allegorical romances, moralizing fairy tales, short myths, and abbreviated historical legends. ചെറിയ ചെറിയ പലതരത്തിലുള്ള ജസ്റ്റ് കോമഡികളുണ്ട്. അനഡോക്ട്, ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള അന്യാപദേശ കഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷോർട്ട് അലഗറിക്കൽ റൊമാൻസസ്, നമുക്ക് ചില എന്താ പറയുക, ചില പലതരത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന കഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മോറലൈസിങ് ഫെയറി ടെയിൽസ് യക്ഷിക്കഥകളിൽ പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷോർട്ട് മിത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് അബ്രീവിയേറ്റഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ലെജൻഡ്സ്, ചെറിയ ചെറിയ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ലെജൻഡുകളെ കഥയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒറ്റയിരിപ്പിന് പറയുന്ന ചെറിയ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ട്. It traces back to the great oral tradition of legends like Ramayana, the Mahabharata, Homer's Iliad and Odyssey. The telling of a story or the history of the short story traces back to the great history of Mahabharata, Ramayana, Iliad and Odyssey. Iliad and Odyssey എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമർ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രശസ്തനായ ഗ്രീക്ക് എഴുത്തുകാരൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇലിയഡ് ആൻഡ് ഒഡീസി. 2 ഇതിഹാസങ്ങളാണ്. ഇലിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോജൻ വാറിൽ ഗ്രീക്കുകാരും ട്രോജൻകാരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം. ഗ്രീക്കുകാരൻ്റെ മകൾ ഹെലനെ ട്രോജനിലെ രാജകുമാരനായിരുന്ന രാജകുമാരൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും അവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ നടത്തുന്ന യുദ്ധത്തെയാണ് ട്രോജൻ വാർ എന്ന് പറയുക. ആ വാറാണ് അതിലെ ഇലിയഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഉള്ളത്. ഒഡീസി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാറിന് അവസാനം ട്രോജൻ കുതിര ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഗ്രീക്കുകാരെ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രോജൻ കുതിര ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും അതിൻ്റെ ചിന്ത നൽകുകയും ചെയ്ത ഒഡീസിയസ് എന്ന രാജാവ്, ആ രാജാവ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഴിപിഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേവന്മാർ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ശ്രമമാണ്. വഴിപിഴച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന കഥയാണ് ഒഡീസിയസ്. രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ്. രണ്ടും തമ്മിൽ നമ്മുടെ മഹാഭാരതവും രാമായണം പോലെ 2 എണ്ണമാണ്. സോ ദർ വർ അതർ ഷോർട്ട് പീസസ് ഓഫ് സ്റ്റോറി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഓറലി. ഇതല്ലാതെ വേറെയും ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഓറലി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറീസ്. അറേബ്യൻ നൈറ്റ്സ് ഈസ് എ സ്റ്റോറി ഹൗസ് ഓഫ് ഫോക്ക് ടെയിൽസ് ആൻഡ് സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ റീജിയൻസ്. അറേബ്യൻ കൺട്രീസിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഫോക്ക് ടെയിലുകളുടെ ഒരു കുമ്പാരമാണ്, സ്റ്റോർ ഹൗസ് ആണെന്ത് അറേബ്യൻ നൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന 1001 രാവുകൾ എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്ത് 1001 രാവുകൾ 1001 നൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, അതിനാണ് അറേബ്യൻ നൈറ്റ്സ്. സോ ദീസ് ആർ അബൌട്ട് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടെയിൽ a fictitious or true narrative or story, especially one that is imaginatively recounted. It may be a fictitious or true ആയിരിക്കാം narrative story,
especially one that is imaginatively recounted. That true story is imaginatively recounted. അത് ട്രൂ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ അതിനെ ഭാവന ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. Full of creative embellishments. In this story we could see full of creative embellishment, different types of embellishments. It can be true or fictional, but generally consists a narrative with a beginning and an end, and made for interesting and exciting. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എക്സൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് അതിനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് എൻഡും ഒരു തുടക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഔസേബ്സ് ഫാബിൾസ്, ഔസേബ് കഥകളുണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്കറിയാം. അതേപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ചില മോറൽസ് ഒക്കെ നൽകുന്ന കഥകളാണ് ടെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഓട്ടോബയോഗ്രഫി. An autobiography is a self-written account of the life of oneself, and it takes stock of the autobiographer's life from the moment of composition. It is a self-written account. Autobiography എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ സ്വയം എഴുതുന്നതാണ്. അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് വൺ സെൽഫ്, സ്വന്തം ജീവിതത്തെ കുറിച്ചിട്ട്. And it takes stock of the autobiographer's life from the moment of composition. അത് എഴുതുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതിലൂടെ കടന്നു വരുന്നു. While biographers generally rely on a wide variety of documents and viewpoints, autobiography may be based on entirely on the writer's memory. ബയോഗ്രഫി എഴുതുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഒരുപാട് ഡോക്യുമെന്റ്സ്, വ്യൂ പോയിന്റ്സ്, പല കാര്യങ്ങളും പലതും എഴുതും. എന്നാൽ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എഴുതുന്ന ആള് അയാളുടെ മെമ്മറിയിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, ഓർമ്മകളാണ് എഴുതുക. Autobiographical works can be take many forms, from the intimate writings made during the life that were not necessarily intended for publication. പലതരത്തിലുള്ള ഓട്ടോബയോഗ്രഫി റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോ കാലത്തും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല എഴുത്തുകളുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെയ്ഡ് ഫോർ പബ്ലിക്കേഷൻ, പലപ്പോഴും പബ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഇൻക്ലൂഡിങ് ലെറ്റേഴ്സ്, ഡയറീസ്, ജേണൽസ്, മെമോസ്, റെമിനിസൻസ്, നമ്മുടെ ഡയറികൾ, നമ്മുടെ ഓർമ്മകൾ, നഷ്ടങ്ങൾ, അങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ട്. ടു എ ഫോമൽ ബുക്ക് ലെങ്ത് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി, അത് മുതൽ വലിയ വലിയ ബുക്കിന്റെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ബുക്കായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോബയോഗ്രഫീസ് വരെ ഉണ്ട്. ഫോമൽ ഓട്ടോബയോഗ്രഫീസ് ഓഫർ എ സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ബയോഗ്രഫിക്കൽ ട്രൂത്ത് ലൈഫ്. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ബയോഗ്രഫിക്കൽ ട്രൂത്ത് ആണ് നമുക്ക് ഫോമൽ ഓട്ടോബയോഗ്രഫീസ് നൽകുന്നത്. അതിൽ എ ലൈഫ് റീഷേപ്ഡ് ബൈ റികളക്ഷൻ, ജീവിതം ഉണ്ടാവും അതിൽ നമ്മുടെ. ഇറ്റ് ഈസ് റീഷേപ്ഡ് ബൈ എ റികളക്ഷൻ, ഓർമ്മകളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്. വിത്ത് ഓൾ ഓഫ് റികളക്ഷൻസ്, കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് ഒമിഷൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റോർഷൻസ്. ഈ റീകളക്ഷനിൽ, നമ്മളെ ഓർമ്മയിൽ നമ്മളതിനെ റീകളക്ട് ചെയ്യാണ്, തിരിച്ച് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മനഃപൂർവവും മനഃപൂർവമല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള പല ഒമിഷൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റോർഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ഒഴിവാക്കലുകളും മാറ്റിത്തിരിക്കലുകളും ഒക്കെ. നമ്മൾ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എഴുതുന്ന സമയത്ത് ചിലതൊന്നും എഴുതൂല, ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി മറിച്ച് എഴുതുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടായേക്കാം. The novelist Graham Greene said that for this reason an autobiography is only a sort of life. ഗ്രഹാം ഗ്രീൻ വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടൊരു എഴുത്തുകാരനാണ്, ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ എഴുത്തുകാരനാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ബയോഗ്രഫി ഈസ് എ സോർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ്, ഒരു തരത്തിലുള്ള ജീവിതമാണത്. മാത്രമല്ല, ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ദ ഫ്രേസ് ആസ് ദ ടൈറ്റിൽ ഫോർ ഹിസ് ഓൺ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി. ഈ ഒരു ടൈറ്റിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എ സോർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ്. എ സോർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നത് ഗ്രാം ഗ്രീന്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയുടെ പേരാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സോർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ്. ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഈസ് എ സോർട്ട് ഓഫ്, നോട്ട് ദ ലൈഫ് ബട്ട് എ സോർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ്, ഒരു തരത്തിലുള്ള ജീവിതം, കൃത്യമായ ജീവിതമല്ല. So it is autobiography. We are going to biography. A biography is a detailed description of a person's life. It is a detailed description of a person's life. It involves more than just the basic facts like education, work, relationships, and death. It portrays a person's experience and these life events. ഇത് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് മോർ ദാൻ ജസ്റ്റ് ദ ബേസിക് ഫാക്ട്സ് ലൈക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ, വർക്ക്, റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ഡെത്ത്. വിദ്യാഭ്യാസം, അയാളുടെ ബന്ധങ്ങള്, ജീവിതം, ജോലി, മരണം, ഇത് മാത്രമല്ല. ഇറ്റ് പോർട്രേസ് എ പേഴ്സൺസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദീസ് ലൈഫ് ഇവന്റ്സ്. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് എന്നതുകൂടി അതിലുണ്ടാകും.
ഇറ്റ് സീക്സ് ടു റീക്രിയേറ്റ് ഇൻ വേർഡ്സ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കാനാണ് ബയോഗ്രഫി ശ്രമിക്കുന്നത്. ആസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഫ്രം ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ or personal perspective of the author, by drawing upon all available evidence, including that written in memory as well as written oral and pictorial material. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇയാളെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് കിട്ടുക? ബൈ ഡ്രോയിങ് അപ്പോൺ ഓൾ അവൈലബിൾ എവിഡൻസ്, എല്ലാ എവിഡൻസുകളെയും തെരഞ്ഞിട്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, നമ്മൾ അയാളെ നേരിട്ട് അറിഞ്ഞതനുസരിച്ചായിരിക്കാം. ഇൻക്ലൂഡിങ് ദാറ്റ് റീറ്റെയിൻഡ് ഇൻ മെമ്മറി ആസ് വെൽ ആസ് റിട്ടൺ, മെമ്മറിയിലുള്ളത്, റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പല സ്ഥലത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ എടുത്തിട്ട്, ഓറൽ പലരോടും ചോദിച്ചിട്ട്, ആൻഡ് പിക്ചോറൽ മെറ്റീരിയൽ പല പിക്ചറുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട്, ഇങ്ങനെ പലതിലൂടെ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബയോഗ്രഫി എഴുതുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ചിട്ട്. Though history and biography are same in content, the former indulged in general factors of the past, while the later deals with particular subjective elements in a person. നമുക്കറിയാം ഹിസ്റ്ററിയും ബയോഗ്രഫി ഏകദേശം കണ്ടന്റിൽ ഒരേപോലെയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഈ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ആണ് ഇത്, പലതരത്തിലുള്ള പാസ്റ്റ്. എന്നാൽ while later deals with particular subjective elements in a person, ഒരു വ്യക്തിയിലുള്ള വളരെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്തിൽ വരിക, പിന്നെ ബയോഗ്രഫിയിൽ വരിക. എന്നാൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വരിക. വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽസ് മാഗ്നിഫിസന്റ് ലൈഫ് ഓഫ് ഹിസ് ആൻസിസ്റ്റർ ജോൺ ചർച്ചിൽ, ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് മൽബറോ, can be read as a history written from a special point of view of Britain and much of Europe during the War of the Spanish Succession. വിൽസൺ ചർച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്ന 1945-46 കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വിൽസൺ ചർച്ചിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആൻസിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ജോൺ ചർച്ചിൽ, ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് മൽബറോ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ബയോഗ്രഫി ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആൻസിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ജോൺ ചർച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആള്. ഇത് ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ബ്രിട്ടീഷ്, യൂറോപ്പിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി. വാർ ഓഫ് ദ സ്പാനിഷ് സക്സഷന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ വായിക്കാൻ പറ്റും വിൽസൺ ചർച്ചിലിന്റെ പുസ്തകം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ വി ഹാവ് ടുഡേ ടു സ്റ്റഡി. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് വിൽസൺ ചർച്ചിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിന്റെ പേരെന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആൻസിസ്റ്ററുടെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് എന്താണ് എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് എഴുതാനുള്ളത്. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, വാട്ട് ഈസ് എ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി? അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുക. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. താങ്ക്സ്.